नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वेलकम टू द स्पिरिचुअल जर्नी। दर्शन सागर। मेरा देश है बड़ा महान, वसदा घर घर विच भगवान, हर कोई बोले मिठी जबान, उसका नाम है हिंदुस्तान। आप सब नू हिंदुस्तान दे 75 में इंडिपेंडेंस दिन दी बहुत बहुत लख लख वधाई होवे। इस दे नाल ही अज हजूर महाराज दर्शन दास जी नूं ज्योति दिवस मीनस ज्योति मिली सी, ज्योति दिवस दे नाल ना याद किया जाता। अज महाराज जी ने पूरे 40 साल हो गए ने ज्योति मिले, 41वां शुरू हुआ। और उस दिन जिस दिन हजूर महाराज जी नूं ये प्रकाश, ये रब दी लाइटमेंट हुई सी, उस दिन 3 पूरव एक दिन ते सी जिहड़े बड़े सालों बाद अरसे बाद आते हैं। अजे तक मेरी लाइफ से तो मैं नहीं देखा। उस दिन रखड़ पुन्निया सी, रखड़ी सी ते नाले ही 15 अगस्त सी। ते हजूर महाराज क्या करते सी कि हिंदुस्तान आजाद होया ते लोकां खुशियां मनाइयां ते असी उस दिन रब दी गिरफ्तार दे विच कैद हो गए कि रब ने सानू अपनी ड्यूटी दे विच अपना बंदा बना लिया। सो कहंदे सी मुल्क दी गुलामी जिहड़ी है कि उहदे नाल मरना की कहंदे है बेहतर है, पर रब दी गुलामी कहंदे उहदे वर्गी जिंदगी कोई नहीं। ते ये किसे किसे नू नसीब हुंदी है। अज दे इस दिन ते क्योंकि हजूर महाराज जी अपने मुल्क दे नाल, वतन दे नाल, हिंदुस्तान दे नाल बहुत ही ज्यादा प्यार रखा करते सी। और चाहिदा भी है, हर हिंदुस्तानी का फर्ज हैगा कि अपने मुल्क नाल मीनस हिंदुस्तान दे नाल वो जिथे भी जिहड़ा मुल्क च कोई रहिंदा उहदे प्रति वफादार, उहदे प्रति उन्हां दा प्यार होना बहुत जरूरी है। ते जे ये नहीं हैगा ते फिर तुसी उस मुल्क दे, उस वतन दे वफादार नहीं। हजूर महाराज जी ने हमेशा ही एक दी गल कीती, एक हिंदुस्तान ते एक परिवार। पर की कहंदे आ कि रब भी जदों आया वो भी सारिਆਂ ਨੂੰ आप की कहंदे ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ नहीं कर सकिया। विच शैतान भी हुंदे ने ते शैतान भी जिहड़ी है ओदी एक अलौकिक ताकत है जिन्हों उन्हें वचन दिता ते जरे जरे च, पर रब कण कण दे विच है। इस करके रब उत्तम है। अकाल दी पावर है पर उन्होंने कंट्रोल कौन करते हैं? संत महात्मा, क्योंकि रब सुप्रीम है। सो कई जिहड़े ने शैतान वो इहो कहंदे ने जदों कोई बंदा चंगा काम करदा कि ये ठीक नहीं हैगा, उन्होंने तरह तरह के नाम देंदे ने। सो इसलिए हजूर महाराज जी नूं भी कुछ जिहड़े नहीं लाइक करते सी वो इहो कहंदे सी कि भी शायद ये गौरमेंट दे बंदे है, इस करके हिंदुस्तान दा बहुत कम कर हिंदुस्तान वास्ते बहुत प्यार जताते हैं कि शायद गौरमेंट इन्हां नूं कहंदी है। पर हजूर महाराज दा दिलों प्यार सी। ते 1986 दे विच और महाराज जी ने इत्थे एक पोस्टर कढ़िया सी, मेरा ख्याल उस टाइम ते 50th इंडिपेंडेंट एनिवर्सरी सी। ते महाराज जी ने एक पोस्टर कढ़िया सी, उत्थे हिंदुस्तान दा मिडल च नक्शा सी, एक पासे हजूर महाराज जी दी पुरानी यंग सहायता दी फोटो ते दूसरे पासे येलो टावल वाली फोटो सी। ते ओहदे विच भी ये हिंदुस्तान दियां जो महाराज ने लिखिया लाइनां लिखियां सी कि मेरा देश है बड़ा महान, वसदा घर घर विच भगवान, दुपट्टा रखदियां सिर ते औरतां, फिर मेरे देश दी शान निराली, बंसी वाला सी उसदा वाली, दिता कंस दा सीस, दिता कंस दा जुल्म मका मेरे हिंदुस्तान दे विचों। सो महाराज जी ने अपने इस गीत दे विच हिंदुस्तान दी महिमा लिखी कि हिंदुस्तान की है ते हिंदुस्तान वर्गा कोई होर मुल्क नहीं हो सकता।
ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਨੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੌਰ ਪੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, BSF ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਲਖੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਵੇਂ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੇਮ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਏਕਤਾ ਸੰਮੇਲਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ NEC ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਂਸਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ 3-4 ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੱਜ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ, MP, MLA ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਰਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਆਪ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਹੋ।
अगर तुसी ये कहंदे हो तो फिर मैं अपने दासां नूं कहांगा कि हर दास अपने सिर ते दस्तार पग सजावे ते सिंह सजावे, पर कहंदे तुसी इन्हां नूं रोको। ते महाराज जी ने उस वेले गवर्नमेंट नूं सीधा ही चैलेंज कीते। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜੋਤੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈਏ, ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੂਰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਭੋ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਆਪ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਜ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਦੇ ਕੁਛ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੰਤ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਸੰਤ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਤ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਆਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ।
ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਚ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਚ ਉਲਟੇ ਲਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੁੱਖ ਚੋਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਭ ਦਾ ਜਨਮ ਉਦਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਜਦ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਈਸਾਈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ? ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕੀ ਨਰਾਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਹਿਲੋਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤੀ ਸਵਸਥ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ, ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਮਓਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣ 'ਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਨੇ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿ ਆਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਭੇਟਾਂ ਗਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਸਭ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਰਾਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡ, ਭੇਦ ਭਾਵ, ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ, ਚੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਈਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਗੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਿਬੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਡਾਢੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀਆਂ ਫਲਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ 'ਚ, ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ। what you preach you have to practice, so what you practice you have to preach। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਹਿਬਰ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸਟਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਪਸੈਟ ਹੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਆਪੇ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਚਲ ਜਾਇਆ ਕਰ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖੀਆਂ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜੋ ਕਿ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਹਸਬੈਂਡ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਣਬਣ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤੜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਖਾ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜੇ ਪਾਰਸ ਇਹ ਕਮਾਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਾਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਪੁੱਠੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਜਾਓ, ਵੀ ਚਲੋ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਟਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਵਾਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਟਣਾ ਮਲਣਾ ਤੇ ਮਲਣਾ ਹੀ ਮਲਣਾ। ਵੀ ਵਟਣਾ ਕਿਉਂ ਮਲਣਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਰਮਾ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਪਾਣਾ ਵੀ ਸੁਰਮਾ? ਲੈ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣਾ ਭਾਬੀ ਨੇ। ਬਈ ਜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਬੀਆਂ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਥਾਲੀ ਲਿਆਓ, ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਛੋਲੇ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਕਿਲੋ ਉਹ ਖਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਗਨ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ? ਕਿ ਜੇ ਘੋੜੀ ਖਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਮੁੰਡਾ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਘੋੜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾੜਨਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾੜਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬਈ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾੜਦੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦੇ? ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ, ਮਾਤਾਓ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਓ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਾਪਾ ਕਰਤੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਰਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਮ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀਓਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਰ ਢੱਕੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਕ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਢੱਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀਗੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਪੋ। ਸੋ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਢੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ, ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਤਾਏ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਉਹ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਏ ਦੀ, ਤੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਘੁੰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਗਾਹ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਛੱਡ ਫਿਰ। ਸੋ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਸੋ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਓਕੇ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਲਵੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਜਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਿਰਧਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਮ ਕਰਨੇ ਆਏ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਦੁੱਖ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰੋ ਚਾਕਰੀ, ਸਭੇ ਛੋੜ ਚਤੁਰਾਈ ਜਿਉ। ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ, ਕਿਨ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਜਗ में आया, मन में सोच विचार, मेरी मेरी करता रहा तू, प्रभु को दिया विसार। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਟਿਕਿਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਦੇਣਾ ਏ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਟਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ
ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ।